جی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیں آپ کو لے کر چلتے ہیں کچھ پرانی یادوں کی طرف، ونڈوز 98 کے دور میں۔ بوٹ کرتے ہیں پی سی ونڈوز 98 والا۔ کیا لاگ ان سکرین تھی، اور کئی کئی منٹ آپ کو دیکھنا پڑتا تھا اسے، اور ابھی تو صرف چند سیکنڈز میں ہی گزر گئی۔ اور اس کے بعد نیٹ ورک پر اگر آپ نے لاگ ان ہونا ہے تو یہاں پر آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ لگانا پڑتا تھا، لیکن ایز سچ کوئی جو ہے اتنا ضروری نہیں ہوتا تھا یہاں پر کہ آپ یوزر نیم یا پاسورڈ جو ہے اس کو آپ لگائیں۔ تو اگر آپ یہاں پر کینسل کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے نیٹ ورک پر نہیں آتے۔ میں نے ویسے پاسورڈ کوئی نہیں رکھا ہوا، یہ یوزر جو ہے اس کا اوکے پر کلک کر دیتے ہیں۔ تو پیارا سا ساؤنڈ جو ہے وہ ابھی آپ نے سنا ہے ونڈوز 98 کے بوٹ ہونے کا۔ اور اس کے بعد جو ہے ڈیسک ٹاپ پر آپ آئکنز دیکھ سکتے ہیں، اولڈ گڈ کلاسک آئکنز آف مائی کمپیوٹر، مائی ڈاکومنٹس، انٹرنیٹ ایکسپلورر، نیٹورک، نیبرہڈ، ریسائیکل بن، کنیکٹ ٹو دی انٹرنیٹ، مائی بریف کیس۔ بریف کیس ہوتا کیا تھا کہ آپ اس میں جو ہے اپنی فائلز وغیرہ سٹور کر لیتے تھے، جیسا کہ لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس فولڈر کنٹینز فائلز یو وانٹ ٹو ورک آن ایٹ اے ڈفرینٹ کمپیوٹر۔ تو یہ جو ہے بریف کیسز میں جو بھی فائل آپ کاپی کرتے تھے اور کسی اور کمپیوٹر پر جا کر بیٹھتے تھے تو وہ سیم فائلز یہاں پر ہوتی تھی۔ تو بیسکلی یہ شیئرنگ والا بریف کیس ہے، اور بار بار ریفریش کرنے کی عادت ہوتی تھی ہم سب کو۔ رائٹ کلک کیا، ریفریش کیا، رائٹ کلک کیا، ریفریش کیا۔ ایکٹیو ڈیسک ٹاپ میں ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کو ہم ویو ایز اے ویب پیج بھی کر سکتے تھے، یعنی اس کو ویب پیج بنا سکتے تھے جہاں پر ہم جسٹ لائک وہ ایک ایچ ٹی ایم ایل فائل کام کرتا تھا، اور ایچ ٹی ایم ایل کے ہم وال پیپر بھی لگا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کسٹمائز مائی ڈیسک ٹاپ میں جا کر آپ سیدھا سیدھا ویب پیج پر اگر میں اسے اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کا ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ پورا پورا ایک ویب پیج ہے۔ اس کو آپ ڈسیبل کر سکتے ہیں یہاں پر رائٹ کلک کر کے، پراپرٹیز میں جا کر ویب والی ٹیب پر ویو مائی ایکٹیو ڈیسک ٹاپ ایز اے ویب پیج، یا پھر یہاں پر آپ کوئی بھی ایچ ٹی ایم ایل فائل جو ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں ایز اے وال پیپر۔ ابھی میں اسے ڈسیبل کر رہا ہوں۔ فولڈر آپشن کی بھی بھائی آپ کے پاس یہاں پر آپشن موجود ہے۔ یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے، وال پیپر you selected can be shown on the desktop only if active desktop is enabled. Do you want to enable it? No. اچھا نو کرنا تھا ادھر۔ فولڈر آپشنس یہاں بھی جائیں گے ابھی کچھ ہی دیر میں، لیکن ابھی ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے جی ڈسپلے پراپرٹیز میں کیا کیا موجود ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے اگر آپ ونڈوز 98 یوز کریں۔ یہاں پر وال پیپرز ہیں جی، ہمارے پاس کیا وال پیپرز اویلیبل ہوتے تھے وہ آپ چھوٹے سے پریویو میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ کلاؤڈز ہے، فورسٹ ہے، اور گولڈ ویو ہے، ای ٹی سی ای ٹی سی۔ یہاں پر اگر آپ ڈسپلے سینٹر ہے اس کو اگر آپ اسٹریچ کر دیں تو آپ فل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں سارے وال پیپر۔ یہ کلاؤڈ والا وال پیپر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ونڈو 98 میں، تو اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اوکے کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جی کلاؤڈ والا وال پیپر لگ گیا ونڈو 98 کا، کلاسک، اولڈ کلاسک۔ رائٹ کلک کریں، پراپرٹیز میں جائیں، اور مجھے یاد ہے کہ ایک میرا فرینڈ تھا وہ پوچھتا تھا کہ اپلائی کیوں کرتے ہیں اور اوکے کیوں نہیں کرتے، تو تب مجھے کچھ غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ اپلائی آپ تب کرتے ہیں جب آپ نے صرف اپلائی کر کے دیکھنا ہوتا ہے اور یہ ڈائلاگ باکس کلوز نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو یہ پسند آ گیا وال پیپر اور آپ ڈائریکٹ اوکے کر سکتے ہیں تو یہ خود ہی اپلائی ہو جائے گا۔ تو یہ مجھے اس دن ڈفرینس میں نے خود سے پتہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ اپلائی اور اوکے میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہمارے ٹیچرز نے بھائی یہ سمجھایا تھا کہ پہلے اپلائی کرنا ہے پھر اوکے کرنا ہے۔
तो एनीवे ये वॉलपेपर है जी, सेटअप के नाम से, स्टिचेस है और स्ट्रॉ मैट है, टाइल्स है, ट्रायंगल्स है, वेव्स है, और फाइनली वही विंडो 98 का वेब वाला वॉलपेपर है जो कि एक HTML फाइल है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का वॉलपेपर कोई भी ब्राउज़ करके लगा सकते हैं। ये साथ साथ आपको डायलॉग बॉक्स भी दिखाता चलूँ विंडो 98 के कैसे डायलॉग बॉक्स होते थे, और ये आई थिंक VB6 में डेवलप हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आप गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पर शायद, या गूगल पर देख सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्या था, और इवन कि अब आपके पास जो है इसका सोर्स कोड भी अगर आप ढूंढें इंटरनेट पर तो मिल जाता है कि सारा का सारा किस तरह डेवलप हुई थी विंडोज़ 98। इसके अलावा आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ने धमकी दी थी जी कि सोर्स कोड जो है वो रिमूव किया जाए फ़ौरन, क्योंकि वो टोरेंट साइट्स पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया था और इस वजह से उसको लीक हो गया था वो। अच्छा, बैकग्राउंड है हमारे पास, ब्राउज़ करके आप अपनी मर्ज़ी की कोई पिक्चर बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़े की चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, वो है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर पर जाएं और ये डिफरेंट स्क्रीन सेवर्स हैं हमारे पास, जिनको वन बाय वन मैं आपको चेक करवाता हूँ और आपको इनके साउंड्स भी अगर हैं तो वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं कितनी देर बाद जो है ये स्क्रीन सेवर अप्लाई हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, या आप स्क्रीन सेवर पर पासवर्ड भी लगा सकते थे कि जैसे स्क्रीन सेवर ख़त्म होता है तो कंप्यूटर जो है विंडोज़ आपसे पासवर्ड मांगे दोबारा। ये एक अच्छी ऑप्शन थी। आजकल के वक्त में तो स्क्रीन सेवर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। शायद ऑफिसेज़ वगैरह में स्क्रीन सेवर्स यूज़ होते होंगे अभी भी। 3D फ्लावर बॉक्स का जी प्रीव्यू देखते हैं हम। ये इसका प्रीव्यू है और इसने कंटिन्यूसली ऐसे जो ही है बस लूप करते रहना है, स्क्रीन की साइड्स को टच करते रहना है, कभी बॉक्स बन जाना और कभी फ्लावर बन जाना, ETC इन्हीं कलर्स में रहते हुए। तब यही 3D बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी समझी जाती थी। कहीं भी आप माउस को मूव करते हैं तो ये स्क्रीन सेवर ख़त्म हो जाता था, और अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो ये पासवर्ड भी मांगता था। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो फिर आपको सीधा सीधा रीस्टार्ट का बटन ही दबाना पड़ता था कंप्यूटर पे। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट रखते हैं, प्रीव्यू में जाते हैं, तो फिर भी ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा क्योंकि हमने पासवर्ड लगाया है कोई नहीं। लेकिन अगर मैं 1 2 3 पासवर्ड लगा देता हूँ और इसके बाद प्रीव्यू में जाता हूँ और अब माउस मूव करता हूँ या कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करता हूँ, अप्लाई मैंने नहीं किया शायद, हाँ जी, तो अब ये पासवर्ड पूछेगा और अगर मैं कैंसिल करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पासवर्ड जब तक एंटर नहीं करते यहाँ पर, तो 1 2 3 ओके, पासवर्ड ख़त्म कर देते हैं और देखते हैं भाई नेक्स्ट स्क्रीन सेवर कौन सा है। इसके बाद 3D फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स था स्क्रीन सेवर, जिसमें ये बस आई थिंक विंडो जो है ये फ्लाई करती रहती है। इससे आप स्क्रीन सेवर की सेटिंग भी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं कि फ़्लाई क्या करे, विंडो लोगो करे या एक्सप्लोड करे। ये सारी आप हर स्क्रीन सेवर की ऑलमोस्ट मोस्ट स्क्रीन सेवर की सेटिंग है। रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं, साइज़ सेट कर सकते हैं, कलर यूजेज, कलर साइक्लिंग, ETC। तो ये सारा आप चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप जो पहले देखा 3D फ्लाइंग बॉक्स, इसकी भी काफ़ी सारी ऑप्शन हैं कि क्यूब आए या पैरामिड्स आए या सिलेंडर आए, क्या आए, और वही आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। हर स्क्रीन सेवर की सेटिंग मौजूद है। इसके अलावा 3D मेज़ वाला स्क्रीन सेवर है जी हमारे पास, जो कि इसी तरह घूमता रहता है और इसकी सेटिंग्स मौजूद हैं कि वॉल्स कौन सी हों, फ्लोर कौन सा हो, और सीलिंग कैसी हो। ठीक है जी, अब प्रीव्यू देखते हैं। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था। 3D पाइप्स वाला स्क्रीन सेवर है भाई हमारे पास, जिसमें ये पाइप्स बनते रहते हैं।
اس کی بھی یہی سیٹنگ ہے ساری، ٹھیک ہے۔ بائی دا وے میں ونڈو 98 میں نے کمپیوٹر میں انسٹال نہیں کی پرائمری طور پر، میں یوز کر رہا ہوں ایمولیٹر وی ایم ویئر ورک اسٹیشن، اور اس میں ونڈو 98 میں نے انسٹال کیا ہے۔ 3D ٹیکسٹ اسکرین سیور ہے، جہاں پہ آپ اپنی مرضی کا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں کسی قسم کا بھی، یا کرنٹ ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کی سپیڈ وغیرہ، سائز وغیرہ، اور ٹرانزیشن، اینیمیشن اور ٹیکسچر کنٹرول کر سکتے ہیں 3D ٹیکسٹ کا۔ جیسے کہ ابھی یہ میں نے ٹیکسٹ چینج کیا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے تو جو نیا ٹیکسٹ لکھا ہے وہ چینج ہو کر آنے لگ گیا۔ بیس بال والا جی اسکرین سیور، اور بس یہ سادہ سی اینیمیشن تھی آئی تھنک، جو بیس بال فینز ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ بلینک سکرین ہے جو بالکل بلیک سکرین، یا آپ سیٹنگ میں جا کر، اس کی سیٹنگ ہی کوئی نہیں، بلکہ کلر وغیرہ نہیں چینج کرتے کہ صرف بلیک ہی رہتا ہے۔ اور ہے جی آپ کے پاس چینل سکرین سیور، آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا یہ ہے کیا ایکچولی۔ شاید آپ یہاں پر کوئی ٹی وی چینل دیکھ سکتے ہیں مے بی، یا ویب چینل۔ کروز اینڈ کلرز والا اسکرین سیور ہے، اس کی بھی سیٹنگز ہیں، سپیڈ، ڈیوریشن، لائنز، کروز، اور ڈینجرس کریچرز ہے جی، جس میں آپ ڈینجرس کریچرز، اچھا یہ بھی ڈینجر کریچرز ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں آپ ساؤنڈ سن سکتے ہیں پانی کا، اور تب 60 فریم پر سیکنڈ کا میرا خیال ہے کنسیپٹ شاید تھا بھی نہیں۔ یہ بیچاری ڈینجرس تو نہیں ہے یار، شارک ضرور ہے۔ اس کی سیٹنگ ہے بھائی ماؤس سینسٹیوٹی، ویٹ، دی سیکنڈ، میوٹ ساؤنڈ، ATC۔ اس کے بعد ہمارے پاس فلائنگ تھرو اسپیس والا اسکرین سیور ہے جی، یہ اچھا اسکرین سیور تھا، اور اس میں ایسے ہی بس ایسے لگتا ہے آپ اسپیس میں ٹریول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تھا فلائنگ ونڈوز، اس کی سیٹنگ میں آپ اس کی سپیڈ سیٹ کر سکتے ہیں، اور ونڈوز کتنی زیادہ ہوں یا کم ہو وہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ انسائیڈ یور کمپیوٹر والا اسکرین سیور ہے جی، یہ جو الیکٹریکل لوگ ہیں ان کے لیے۔ جنگل والا اسکرین سیور ہے جی، جنگلی لوگوں کے لیے، جن کو جنگل کا ماحول پسند ہے۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے لیئرز جو ہیں ساری اپیئر ہوتی ہیں جنگل اسکرین سیور میں۔ اس کے بعد لیونارڈو ڈا ونچی والا اسکرین سیور، دس از آل اباؤٹ پینٹنگز آئی سپوز۔ اور پھر میرا فیوریٹ ہے جی مسٹری،
सितारे आते जाते रहते हैं, इसमें चांद आता जाता रहता है, घर की लाइटें ऑन ऑफ होती हैं और एक दरख्त पर उल्लू बैठा है। बस ऐसी कुछ एनिमेशन हैं और दिस इज़ वेरी स्पूकी। दरवाज़ा खुलता है कभी और कभी घर की कोई लाइट ऑन होती है, कभी कोई ऑफ होती है, और ये चमगादड़ फिरते रहते हैं इधर उधर। इसके बाद है जी, इसकी सेटिंग में देखें तो वही सेम सेटिंग्स हैं इसकी। और मिस्टीफाई योर माइंड, सॉरी, मिस्टीफाई योर माइंड रात के असल में 3:30 से ऊपर टाइम हो गया और मैं ये रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ, सिर्फ आप लोगों को कुछ पुरानी यादों में लेकर जाने के लिए। और इसकी सेटिंग भी है वही भाई, पॉलीगॉन शेप चेंज कर सकते हैं क्या आप यहाँ से, हाँ जी, और लाइंस कितनी हो और कलर क्या हो, ईटीसी ईटीसी। और इसके बाद नेचर है जी, स्क्रीन सेवर। जहाँ पर पत्तों पर ये कैटरपिलर्स चल रहे हैं, आप इन्हें अपनी मुकामी ज़ुबान में क्या कहते हैं वो भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपकी क्या मेमोरीज़ हैं विंडोज़ 98 के साथ, किस किस्म की। और ये जो था नेचर वाला स्क्रीन सेवर, इसकी भी सेम सेटिंग्स है। इसके बाद हमारे पास साइंस, जिसमें बेसिकली होता है कि आपकी स्क्रीन जो है ना वो उसमें डिस्टॉर्शन इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, और यहाँ से आप उसकी सारी की सारी सेटिंग जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा है इसकी, यहाँ पर स्पीड 1 to 10 है ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा साइंस के अलावा जी स्क्रॉलिंग मार की, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसका कलर, स्पीड और पोजीशन, टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको प्रीव्यू देख सकते हैं और वो स्क्रीन सेवर पर लगा रहेगा। स्पेस है जी हमारे पास स्क्रीन सेवर में, जिसकी सेटिंग सेम है। और स्पोर्ट्स है, अब ये किस किस्म का स्पोर्ट्स है, शायद ये स्क्रीन सेवर फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, और इसकी सेटिंग भी सेम है। उसके अलावा जी 60s USA, पता नहीं इसमें क्या है, ये सिमिलर है साइंस जैसे स्क्रीन सेवर के साथ बार। और उसके बाद है गोल्डन एरा स्क्रीन सेवर जी, आई थिंक फ्रॉम 60s 70s और मे बी अर्लियर। उसके अलावा हमारे पास है ट्रैवल, ट्रैवल वाला स्क्रीन सेवर है जी। ये शायद 10 to 15 फ्रेम पर सेकंड एनिमेशन है, और सेटिंग में जाकर आप इसको बेहतर भी नहीं कर सकते। अंडर वाटर स्क्रीन सेवर है, जिसका साउंड बहुत प्यारा है बेसिकली। और इस दौर में जो है इसे ही बड़े हाई फाई ग्राफिक्स समझा जाता था। उसके बाद फाइनली हमारे पास है जी आखिरी स्क्रीन सेवर विंडोज़ 98 का, जिसकी आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं भाई, स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली 3D क्यूब टाइप ये स्क्रीन सेवर है। ये थे सारे स्क्रीन सेवर जो डिफ़ॉल्ट हैं, और मज़ीद आप सेटिंग्स में जाकर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये फॉरेस्ट वगैरह वाले हैं वॉलपेपर्स। अच्छा, अभी इसको मैं फ़िलहाल मिस्ट्री पर सेट कर रहा हूँ।
اور اس کی جو ہے ویٹ 5 منٹ تھی کیا یہاں پر، اور اپلائی کر دیتے ہیں۔ سیٹنگز میں جائیں مزید تو یہاں پر پاور آپشن جو کہ ابھی لیٹسٹ ونڈوز ورژن میں بھی ہیں، ونڈوز 10 اور 11، ان میں سیم پاور آپشن ہے آپ کے پاس کہ فلانا بٹن دبانے سے کیا ہوگا اور یہ وہ ETC، یہ سارا ادھر سے سیٹنگ سے آتا ہے اسکرین سیور ٹیب میں جا کر۔ اور اپیرنس میں ہمارے پاس جی ہم ونڈو کے جو ڈائلاگ باکسز ہیں ان کے کلرز اپنے موڈ کے مطابق یا آنکھوں کے مطابق چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے انورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیفالٹ ہے بھائی میرے وہ یہی ہے آپ کا۔ چلو ونڈوز اسٹینڈرڈ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ سنگل آئٹم کا، ڈیسک ٹاپ کا، آئیکن کا، مینیو کا، ETC سب چیزوں کا کلر یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں مینولی۔ آئی لائک دس آپشن ان ونڈوز 98۔ تو یہ ایک واحد آپشن ہے جو مجھے پسند ہے، جو آپ فردر کیری نہیں کی گئی آگے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرفیس جو ہے ونڈوز کا وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، اور یہاں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہا۔ بہرحال اگر آپ یہاں سے چینج وغیرہ کرتے ہیں واپس یہاں پر اسکیم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ونڈوز اسٹینڈرڈ۔ اور ایفیکٹس میں چلے جائیں تو یہاں پر آپ مائی کمپیوٹر کا آئیکن چینج کر سکتے تھے، مائی ڈاکومنٹس کا، نیٹ ورک کا، ریسائیکل بن فل یہاں empty کا، اور ہائڈ کر سکتے ہیں سارے آئیکن جب کہ ڈیسک ٹاپ آپ کا ویب پیج کے طور پر دکھایا جا رہا ہو۔ یوز لارج آئیکن کرنے سے آئیکن بڑے ہو جاتے تھے، اور ETC آل جو ہے یہ ساری سیٹنگز ہیں یہاں پر۔ ویب ہم دیکھ چکے ہیں، اور فائنلی سیٹنگز والا پیج جو ہے یہاں پر آپ کا گرافک کارڈ جو ہے VGA تب سمپل ہی تھے جو بھی، لیکن آپ نے لگایا ہے وہ یہاں پر شو ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ کلر چینج کرتے ہیں 16 یا 32، اور یہاں سے آپ اسکرین کی ریزولوشن جو ہے وہ چینج کر سکتے تھے۔ اور ونڈوز 98 جو بیسکلی ہے، اس کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ ہینگ ہو جاتی تھی تو پھر آپ کو سسٹم اپنا ری سٹارٹ کرنا پڑتا تھا، جیسا کہ ابھی کچھ گرافیکل گلچ آیا تھا، میں سمجھا یہ ہینگ ہو گئی، لیکن تھینکفلی ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہ دکھا رہا تھا میں آپ کو 16 کلر 256 کلر یا 32، اور اس کے علاوہ آپ ڈیسک ٹاپ کی ریزولوشن جو ہے اس سلائیڈر سے سلیکٹ کر سکتے تھے، اور ایڈوانس میں جا کر ایون کہ آپ فونٹ سائزز چینج کر سکتے تھے، اور VGA کارڈ جو ہے اس کا بھی آپ ڈرائیور وغیرہ چینج کر سکتے تھے، یہاں سے مونیٹر دیکھ سکتے تھے، اور پرفارمنس ونڈوز کی اکارڈنگلی سیٹ کر سکتے تھے، کلر مینجمنٹ، اور مین یہاں پر چیز یہ ریزولوشن والی تھی وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اور کینسل کرتے ہیں جی اسے، بات کرتے ہیں ٹاسک بار کی، سٹارٹ مینیو کی۔ تو یہ سٹارٹ مینیو تھا، سٹارٹ کا بٹن تھا جس پر سٹارٹ لکھا ہوا آپ چینج کر سکتے تھے۔ اگر آپ ٹرک کریں ایک، اس کے لیے آپ کو ڈوس میں جانا پڑتا تھا، ری سٹارٹ ان ڈوس موڈ۔ بائی دا وے ونڈوز 98 جو تھی یہ ڈوس موڈ سپورٹڈ تھی، بیسڈ یہ ڈوس پر تھی کمانڈ لائن۔ تو آپ اگر جب جاتے ہیں شٹ ڈاؤن میں تو آپ ری سٹارٹ ان ڈوس موڈ، MS ڈوس موڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ ونڈوز کی فائلز کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ C ڈرائیو کو جو ہے فارمیٹ کر سکتے تھے، ری سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کمپیوٹر، شٹ ڈاؤن یا اسٹینڈ بائی۔ یہ ایک کامن ڈائلاگ باکس تھا ونڈوز 98 کا، اوکے کینسل کے بٹنز کے ساتھ۔ اور سٹارٹ مینیو میں ہمارے پاس شٹ ڈاؤن، لوگ آف، رن کمانڈ تب سے چلتی آ رہی ہے، اور یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے CALC کیلکولیٹر کے لیے، اور اوکے پریس کریں کیلکولیٹر کھل جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے لیٹسٹ ورژنز میں بھی، جہاں پر رن کمانڈ ہے تو ونڈوز 10 تک۔ 11 ابھی میں نے یوز نہیں کی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہیلپ جو کہ کبھی یوز نہیں تھی کی، لیکن فائنڈ جو ہے آپ کے کمپیوٹر میں فائلز وغیرہ فائنڈ کرنے کے کام آتا تھا، بائی ڈیٹ اور ایڈوانس ETC۔ تو اس کو یوز کیا جاتا تھا کوئی فائل نہ مل رہی ہو تو، اب تو ایکسپلورر کے ساتھ ہی آپ کے پاس سرچ کی آپشن موجود ہوتی ہے،
आपको स्पेशल फाइंड में नहीं जाना पड़ता। और सेटिंग में आपके पास कंट्रोल पैनल अभी 98 के दौर से चलता आ रहा है। प्रिंटर्स और टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग ऑलवेज ऑन टॉप कर सकते थे, इसे शो स्मॉल आइकन कर सकते थे, और क्लॉक जो है उसको हाइड कर सकते हैं टास्क बार पर जो बॉटम राइट साइड पर आप देख रहे हैं। और स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं कोई नई चीज़ स्टार्ट मेन्यू पर, etc। और इसके अलावा कंट्रोल पैनल की बात करते हैं भाई। कंट्रोल पैनल में हमारे पास ये चीज़ें थी, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना हो तो। और विंडोज सेटअप में जाकर आप मज़ीद थीम्स जो हैं, वॉलपेपर जो हैं वो ऐड करा सकते हैं, जिसकी अभी कुछ ही देर पहले मैंने बात की। गेम्स ऐड कर सकते हैं विंडोज़ की जो अपनी है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर्स, etc। तो इसके अलावा जो है कंट्रोल पैनल में आपके बाकी माउस सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग, यूज़र्स आप ऐड कर सकते हैं। और सिस्टम की बात करें तो डिवाइस मैनेजर पहले अलग से होता था ऐसे इसी टैब में, और हार्डवेयर प्रोफाइल्स, परफॉर्मेंस, वर्चुअल मेमोरी, यहाँ पर सारा कुछ मौजूद है। ये आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, और विंडो कौन सी है, क्या वर्जन है, सारा कुछ यहाँ पर था। साउंड इवन के आप चेंज कर सकते थे। ये सेटिंग्स मैं मिस करता हूँ कि पहले साउंड जो थे विंडोज़ के स्टार्टअप का, शट डाउन का बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। इवन दो कि अब भी आप उन्हें चेंज आई थिंक सो कर सकते हैं, लेकिन उनकी वो इम्पोर्टेंट रही। और आप स्कीम जो है थीम के अकॉर्डिंगली, जैसे ही आप कोई थीम अप्लाई करते हैं तो साउंड स्कीम भी उसकी वही अप्लाई हो जाती थी। तो स्टार्ट और एग्ज़िट, शट डाउन का साउंड, एरर का साउंड, ये आप कस्टमाइज़ कर सकते थे सारे के सारे। तो जैसे कि अभी एग्ज़िट विंडो पर कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन स्टार्ट विंडोज़ का ये साउंड है। इसके अलावा यहाँ पर जो थीम्स लगाए जाते थे, डेस्कटॉप थीम्स, वो आपके पास हैं जी। बेसबॉल और डेंजरस क्रिएचर्स, इनसाइड योर कंप्यूटर, जंगल, और वही जो आपने स्क्रीन सेवर देखे मोस्टली, जिसमें मिस्ट्री भी है। तो इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो होगा क्या कि आपका स्क्रीन सेवर भी चेंज होगा, साउंड्स भी चेंज हो जाएंगे, माउस पॉइंटर भी चेंज हो जाएंगे, डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी चेंज हो जाएगा, आइकन्स, कलर्स, फ़ॉन्ट नेम्स एंड स्टाइल्स, फ़ॉन्ट एंड विंडो, तो ये सारी चीज़ें साथ में चेंज हो जाएंगी कोई भी थीम जब आप अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करते हैं जी, जंगल वाले थीम को अप्लाई करते हैं। 256 कलर अप्लाई। आप देख सकते हैं सारे कलर चेंज हो गए, साथ में माउस पॉइंटर भी चेंज हो गया और वॉलपेपर भी चेंज हो गया, और आप साउंड भी सुन सकते हैं डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड में। इवन के विंडो स्टार्ट होने का, शट डाउन होने का साउंड भी चेंज हो गया। ये आइकन भी आप देख रहे हैं बाहर चेंज हो गए। तो मैं बात कर रहा था स्टार्ट पर हम जो है अपना नाम लिखा करते थे, लेकिन वो जो है 4 से 5 लफ्ज़ का होता था, 5 लफ्ज़ मैक्सिमम, और कम से कम आप 1 या 2 भी कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक होती थी। माई डॉक्यूमेंट्स इज़ स्टिल देयर। फेवरेट्स में आप अपनी मर्ज़ी के फेवरेट शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स में आपके जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स थे वो नज़र आया करते थे। और एसेसरीज़ में आपके पास गेम्स हैं। एंटरटेनमेंट में आपके पास मीडिया प्लेयर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर। और सिस्टम टूल्स में आपके पास डिफ्रैगमेंटर होता था जो हार्ड डिस्क को डिफ्रैग करता था परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। और स्कैन डिस्क होती थी जो कि एरर वगैरह आपके सी ड्राइव के चेक करती थी या हार्ड डिस्क के कहीं पर भी, और बताती थी कि आपकी हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर्स मौजूद हैं या नहीं, जो आप देख सकते हैं।
कोई भी प्रोग्राम क्लोज करें उसका साउंड भी सुना अभी आपने। कैलकुलेटर है यहाँ पर, पेंट है जी। पेंट को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इसी ने हमें जो है ड्राइंग सिखाई थी। यहाँ पर कोई भी आप कलर वगैरह कर सकते हैं, इवन के ब्रश यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर का, और शेप्स बना सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि MS पेंट ड्राइंग्स, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का ड्राइंग्स बना सकता है MS पेंट। और नोट पैड यहाँ से एक बहुत सिंपल सा हुआ करता था यहाँ पर। अब बात रह गई है गेम्स की, तो वो आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर उर्दू गेम प्लेस पर देख सकते हैं। इनका गेम प्ले फ्री सेल, हार्ट्स, माइंड स्वीपर और सॉलिटेयर का, क्योंकि वो गेमिंग चैनल है। तो उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और मैं फाइनली बात करूँगा यहाँ पर MS-DOS प्रॉम्प्ट की। तो यहाँ पर सारी DOS की जो कमांड्स हैं वो आप लगा सकते हैं, जैसे CLS क्लियर स्क्रीन के लिए, DIR फॉर शोइंग डायरेक्टरीज, एंड एग्जिट टू क्लोज दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पुरानी यादें पसंद आई होंगी विंडोज़ 98 की। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है अपनी मेमोरीज़ में वापस जाना चाहेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊँगा विंडोज़ मी की कुछ यादें। Make sure you subscribe to the Random channel. This is Aurangzeb and I am shutting down Windows 98. Allah Hafiz.